السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم ناظرین، آج آپ حضرات کے سامنے دین اسلام کی اہم فریضے حج کے متعلق چند گزارشات پیش کروں گا۔ حج دین اسلام کا اہم بنیادی رکن ہے۔ اللہ جل جلالہ کلام اللہ میں فرماتے ہیں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ اللہ تبارک و تعالی نے حج ہر صاحب استطاعت قدرت رکھنے والے مسلمان پر فرض کیا ہے۔ اب اگر کوئی اس سفر کے لیے زاد راہ اور سواری اس کے پاس موجود ہو تو اس پر حج فرض کیا گیا ہے۔ راجح قول کے مطابق 9 ہجری میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام اور امت مسلمہ پر حج فرض کی گئی تھی، اور اگلے سال حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے 10 ہجری کو صحابہ کرام کے جرمٹ میں فرید حج کی ادائیگی فرمائی۔ میرے محترم دوستو، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس سے پہلے بھی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک دفعہ خطبہ فرمایا اور صحابہ کرام سے فرمایا کہ اللہ جل جلالہ نے آپ لوگوں پر حج فرض کیا ہے، اس لیے اس سفر کے لیے فکر کرے اور اس کی ادائیگی کا کوئی بندوبست کرے۔ میرے عزیز دوستو، حج ایک عظیم عبادت ہے۔ اس وجہ سے جو بھی اس حج کو ادا کرے گا، فقہا فرماتے ہیں کہ اس کی ادائیگی کے لیے اس آیت کریمہ کی روشنی اور احادیث کریمہ کی روشنی میں بنیادی بات یہ ہے کہ ہر عاقل بالغ مسلمان جو صحت مند ہو، معذور نہ ہو، اور اس راستے کی زاد راہ یعنی اس کا خرچ سواری اس کے پاس موجود ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے واجب نفقہ وہ بھی اس کے پاس موجود ہو جو ان کے اہل و عیال کا اس پر ہے، تو اس پر حج فرض ہے۔ اب اگر ایک آدمی حج نہیں کرتا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے جس میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سخت وعید ہے۔ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر ایک آدمی قدرت اور استطاعت کے باوجود حج ادا نہ کرے اور اس سفر کی تیاری نہ کرے اور حج ادا نہ کرے تو ایسا شخص اگر دنیا سے چلا جائے بغیر حج کی ادائیگی کے تو گویا کوئی فرق نہیں کہ وہ یہودی مرے یا نصرانی مرے۔ میرے عزیز دوستو، حج ادا نہ کرنا یہ سخت عذاب اور گناہ کا سبب بنتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جس طرح نماز کے متعلق اللہ جل جلالہ کلام اللہ میں فرماتے اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز ادا کرو اور مشرکوں کی طرح مت بنو، کیونکہ مشرکین مکہ حج ادا کرتے تھے، طواف کرتے تھے، لیکن وہ نماز نہیں پڑھتے تھے۔ یہاں حضور علیہ الصلاۃ والسلام یہود و نصارہ کے متعلق کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان حج نہ کرے اور دنیا سے چلا جائے تو گویا کوئی فرق نہیں کہ وہ یہودی یا نصرانی مرے، کیونکہ یہودی اور نصرانی لوگ وہ حج نہیں کرتے۔ اس لحاظ سے میرے عزیز دوستو، ہم سب کو حج کا مبارک مہینے ہیں، کیونکہ حج شوال سے شروع ہوتا ہے اور ذیقات اور ذی الحج تک اس کی ادائیگی ہوتی ہے۔ ابھی حج کے ایام ہیں، لوگ دنیا کے کونے کونے سے حج کی طرف، حرمین کی طرف وہ نکل رہے ہیں، کچھ نکلے ہیں اور یہ سلسلہ جاری ہے۔ اس لحاظ سے جس پر بھی حج فرض ہو تو ان سب کو چاہیے کہ وہ اللہ کی راہ میں حج کے لیے نکلے، حج کی ادائیگی کے سفر پر نکلے اور ہر قسم کے ہیل و بہانوں سے اپنے آپ کو بچائے۔ آج کل بہت سے لوگ حضرات مسلمان وہ ہیلے بہانے کرتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ میرے بچے ابھی چھوٹے ہیں، جب وہ بڑے ہو جائیں گے تو میں حج کے لیے نکلوں گا۔ کوئی کہتا ہے کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ حج کے لیے جاؤں گا، ابھی اس کے لیے سفر کے لیے اتنے پیسے نہیں ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ سب سے پہلے والدین پر حج کروں گا، پھر میں حج کی ادائیگی خود کروں گا۔ اس کے ساتھ ساتھ بعض لوگ کہتے ہیں کہ میری بچیاں ہیں، ان کی شادی کرا لوں تب حج کروں گا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ میرا تجارت کاروبار ہے، اگر وہ میں چلا جاؤں تو اس پر اثر پڑے گا۔ تو میرے عزیز دوستو، ان ہیلے بہانوں سے کام نہیں چلے گا۔ ان ہیلے بہانوں کا اللہ جل جلالہ کے ہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی وقت نہیں۔ اللہ جل جلالہ نے تم پر حج فرض کیا ہے، اس کی ادائیگی کا فکر کرو اور اس کی تیاری کرو، اس کے لیے نکلو اور اس عظیم فریضے سے سبکدوش ہو جاؤ۔ میرے عزیز دوستو، حج عظیم عبادت ہے۔ جو بھی حج کے لیے جاتا ہے، عمرے کے لیے جاتا ہے تو اللہ جل جلالہ کا مہمان ہوتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ جو بھی حج کے لیے جائے تو وہ اللہ کا مہمان ہوتا ہے۔ اب اگر وہ اللہ سے جو بھی دعا قبول کرے گا، اللہ جل جلالہ اس کی دعا قبول فرمائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ جل جلالہ سے مغفرت
की बख्शिश मग़फ़िरत की तलब और बख्शिश करेगा, अल्लाह जल्ल जलालुहु उसकी मग़फ़िरत करेगा। इसके साथ साथ मेरे अजीज़ दोस्तों, रिवायात में आता है कि जब हाजी तलबिया पढ़ता है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, तो जो इसके इर्द गिर्द जितने मखलूक़ात थे, जमादात थे, इंसान और चरिंदों परिंद जो भी है, वो सब इसके साथ तलबिया पढ़ते हैं। रिवायत में आता है एहराम की हालत में तलबिया पढ़ने वाला, एक दिन जो इंसान तलबिया पढ़ता है तो उस एहराम की हालत में उस की वजह से अल्लाह जल्ल जलालुहु उस शाम सूरज गुरूब होने के साथ अल्लाह तबारक व तआला इसके गुनाहों को भी ख़त्म कर देता है और उसको बिल्कुल पाक व साफ़ कर देता है। और ऐसा हाजी जो हज से वापसी पर आता है तो गोया वो गुनाह से ऐसा मासूम होता है जैसे उससे गुनाह हुआ ही ना हो। तो मेरे अजीज़ दोस्तों, अल्लाह जल्ल जलालुहु ने हमको मौका दिया है, अगर माल दिया है तो ये हम सब पर उसकी फरीज़ा है कि हम उसकी अदायगी करें और उसके लिए निकले। मेरे अजीज़ दोस्तों, हज की अदायगी के साथ साथ एक बहुत बड़ी नेमत जो हमें इसमें मुयस्सर होती है वो मदीना मुनव्वरा की ज़ियारत है, वो हुज़ूर अलैहिस्सलाम के रोज़े की ज़ियारत है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जो भी मेरे रोज़े की ज़ियारत करेगा उसके लिए मेरी शफात वाजिब हो जाएगी। मेरे अजीज़ दोस्तों, जिस तरह बैतुल्लाह शरीफ में एक अमल, एक नेकी का अजर सवाब 1 लाख के बराबर है, वहाँ पर जो भी इंसान नमाज पढ़ेगा तो 1 लाख नमाजों के बराबर अजर है। अगर कोई ख़त्म कुरान करेगा तो 1 लाख ख़त्म कुरान के बराबर अजर है। या दूसरी कोई नेकी करेगा, सदका करेगा तो 1 लाख सदकात के बराबर, जो भी नेकी करेगा तो वो 1 लाख नेकियों के बराबर अजर सवाब होगा। इसके साथ साथ जो मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ता है तो उसका एक नमाज 50,000 नमाजों के बराबर उसको अजर सवाब मिलेगा। मेरे अजीज दोस्तों, हुज़ूर अलैहिस्सलाम की रोज़े की ज़ियारत और वहाँ पर दुरूद व सलाम पेश करना, ये बहुत बड़ा मुकाम है एक हाजी के लिए, एक मोतमिर के लिए, क्योंकि हुज़ूर अलैहिस्सलाम के बिल्कुल सामने आप उन पर दुरूद व सलाम पढ़ते और हुज़ूर अलैहिस्सलाम अपने उम्मती को उस दुरूद व सलाम का जवाब देता है। तो इससे अजीम नेमत और अजीम सादत क्या होगी जब एक मुसलमान को ये नसीब होगी। दूसरी हदीस में हुज़ूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मा बैन कब्री व मिंबरी रोज़तुन मिन रियादिल जन्नह, मेरे कब्र मुबारक और रोज़े के दरमियान जो जगह है वो जन्नत का एक बागीचा है। वहाँ पर अल्लाह जल्ल जलालुहु की रहमत एक नुज़ूल होता है, इसलिए वहाँ पर हाजी के लिए, मोतमिर के लिए ये भी बहुत बड़ी शहादत है कि उस मकाम पर उनको चंद नवाफिल इबादात और वहाँ पर चंद सात गुजारने का मौका मिलेगा। तो मेरे अजीज़ दोस्तों, जिस आदमी पर, जिस मुसलमान पर हज फ़र्ज हुआ हो उस सब को इसकी अदायगी की फ़िक्र करनी चाहिए और इसके लिए निकलना चाहिए। और अल्लाह जल्ल जलालुहु, मेरे अजीज़ दोस्तों, जो भी हज के लिए जाएगा, जो भी उम्रे के लिए जाएगा, ज़ाहिरी नुकसान को मत देखे कि मेरे माल में कमी आ जाएगी, मेरे कारोबार पर उसका असर पड़ेगा, मेरे बैंक बैलेंस पर उसका असर पड़ेगा। मेरे अजीज़ दोस्तों, रिवायात में आता है जो आदमी अल्लाह जल्ल जलालुहु के लिए हज करता है और उसके लिए या उम्र के लिए जाता है, तो जब वो वापस होता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके माल में, उसके रिज़्क़ में वुसअत पैदा फरमाते हैं। अल्लाह जल्ल जलालुहु इस मुबारक सफ़र की बदौलत, इस अजीम इबादत की बदौलत अल्लाह जल्ल जलालुहु उसके रिज़्क़ में फ़राखी पैदा करते हैं, उसके कारोबार में वुसअत पैदा करते हैं। तो इस लिहाज से मेरे अजीज़ दोस्तों, इस पर कोई ध्यान ना दे कि मेरा ज़ाहिरी माल में नुकसान हो जाएगा, इसमें कारोबार में कोई असर पड़ेगा, बच्चों पर कोई असर पड़ेगा। अल्लाह तबारक व तआला सब की हिफाजत फरमाएंगे और हम अल्लाह जल्ल जलालुहु आपको इस अजीम सआदत से सुबकदोश फरमा देंगे। इसलिए मेरे अजीज़ दोस्तों, अपनी मग़फ़िरत के लिए, अल्लाह जल्ल जलालुहु की रज़ा के लिए और इस फरीज़े की अदायगी के लिए हज के दिन हैं, अय्याम हैं, इनमें निकलना चाहिए और हज की अजीम इबादत वो अदा करनी चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला हम सब मुसलमानों को इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हम सब को हरमैन की ज़ियारत नसीब फ़रमाए, हज और उम्रों की सआदतें हम सब को बार बार नसीब फ़रमाए। व आखिरु दावाई अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।